ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲਬਲੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣਾ, ਔਖੀ ਘਾਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲਬਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਹੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਲਾਰੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲਬਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਯਕੀਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲਬਲੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।
मौत का डर हमेशा क्यों सताउंदा है? क्योंकि जीवन की जात नहीं सीखी। गर्दन झुका के नहीं, गर्दन उच्ची करके चलन की जाच सीखोगे, जाच आएगी, मौत तुहाडे कदमां नूं चुमेगी। फिर मौत का डर तुहाडे लिए नहीं, फिर मौत तुहाडे कोलों डर जाएगी। ये हलारे हुंदे हन जिहड़े धार्मिक दुनिया विच आउंदे हन। सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने ये गल कही, कवियां नूं कबीले दे गीतां नूं छड्डो, इन्हां शहीदां दीयां कहानियां दे पढ़ पा दिओ, तद के कौमी परवाने अपने धर्म तो कुर्बान होने लई तैयार होण। ढाडियां नूं सतगुरु जी ने वंगारिया, तुहाडी ढੱਡ विचों, तुहाडे घुंघरूआं विचों हुण कुर्बानी दी इतिहास पैदा होवे। ये गल साबित करदी है कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब के सन्मुख शीश भेंट करने वालियां दीयां कतारां लाइनां लग गई और आके बेनती करते, सच्चे पातशाह साडे कोल देन जोगा होर कुछ नहीं, बस मेरा शीश तुहाडे लई हाज़र है, जिथे चाहो इसनूं इस्तेमाल कर सकते हो। ये हुलारे हन जिहड़े गुरु हरगोबिंद महाराज दे एक ऐलान ने उन्हां सिखां दे अंदर पैदा कर दिते। उन्हां सिखां दे अंदर जज्बे पैदा हो गए, कुर्बानी का जज्बा पैदा हो गया। यही कारण है सतगुरु जी ने तख्त बनाए, फौजां बनाईयां, 4 जंग अपनी जिंदगी विच जुल्म के खिलाफ लड़े और गुरु के सिखां ने जिन्हां दे गुरु नूं कुछ समा पहला ही तत्ती तवी ते रख के साड़िया गया सी, तत्ती तवी ते रख के उन्हां दे गुरु नूं शहीद किया गया सी। अज वो 4 जंगां विच फतेह हासिल करके गुरु तो आशीष कर रहे हैं। कारण अंदर जज्बा, धार्मिक बलबले, अंदर प्यार, गुरु तो कुर्बान होने की जाच, गुरु तो कुर्बान होने का मुहब्बत प्रेम, ये उन्हां दे अंदर पैदा हो गया। थोड़ा जा होर अगे नूं चलीए, मेरे कलगीधर पातशाह के 2 लाडलियां नूं चमकौर भी शहीद किया गया। मेरे 2 लाल गुरु पातशाह के लाला नूं सरहद दीयां नीहां विच चढ़ के शहीद किया गया। ते कुछ समा बाद, बहुता समा नहीं पिया, एक घटना 1704 की है। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर नादेड़ की धरती तो चले है गुरु की आशीर्वाद लैके। जो गुरु साहब जी ने दास्तान सुनाई, गुरु अर्जन देव महाराज के तत्ती ते दवी ते बैठ के शहीद होने की, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दास्तान सुनाई। गुरु तेग बहादुर साहब के चांदनी चौक विच धड़ नालों कीते हुए शीश नूं अलग दी दास्तान सुनाई। उस भाई मती दास के आरे ना चीरे जान दी, भाई सती दास के रूह च लपेट के शहीद होंदे दी, भाई देगे दे देग भाई दयाले दे देगां विच उबाले नाल उबलदे हुए दर्शन कराए, उस चमकौर दी गढ़ी दे दर्शन कराए, उस सरहद दीयां दीवारां दा इतिहास सुनाया। ये बंदा माधोदास बैरागी जो हिरनी दे तड़फदे हुए बच्चियां नूं देख के द्रव गया सी, डर गया सी, अज गुरु तो कुर्बान होने लई तैयार हो गया। दिल विच अग मेरे, ये गल्लां उन्हें कह दित्तियां भी अज मेरे अंदर अग है, दिल विच मेरे अंदर जरून है, दिल विच अखां विच मेरे खून है, अखियां विच खून आ रहा है, दिल विच अग मेरे, अखियां च खून है, सिर विच अज मेरे होर ही जनून है, जग विच रहेगी ना गल हुण उपरी, मैं पैरां हेठ रुलनी वजीर खां दी खोपड़ी, दिल विच वसा के तस्वीर खूनी कंध दी, मैं इट नाल इट खड़काउणी सरहद दी। ये जज्बे हन, धार्मिक हुलारे हन, जदों पैदा हुंदे हन उदों इंसान अपने रहबर तो, अपने इष्ट तो, अपने गुरुदेव तो, अपने धर्म तो कुर्बान होने लई तैयार हो जाता है।
और इस बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद की इट नाल इट खड़काई, सरहंद की इट नाल इट खड़काई। और इस बंदा सिंह बहादुर ने माधोदास बिरागी तो बने हुए बंदा सिंह बहादुर ने केवल सरहंद की इट नाल इट नहीं खड़काई, पहला सिख राज भी कायम इस बंदा सिंह बहादुर ने किया है। तो बंदा सिंह बहादुर के जीवन दी दास्तां नूं जदों असीं पढ़दे हां, कमाल दा सानूं इतिहास जिहड़ा है पढ़न नूं मिलदा है। बंदा सिंह बहादुर के जीवन काल दे इस इतिहास नूं देखदਿਆਂ होया, तो इस बंदा सिंह बहादुर की कहानी नूं जदों असीं पढ़दे हां तो सानूं समझ आ जाती है कि इस धार्मिक बलबले, धार्मिक जज्बे कौमी परवानियां नूं कौम तो कुर्बान होने लई प्रेरणा करते हैं। जे 20वीं सदी का इतिहास वेखीए, अकाली लहर के समय गुरु के बाग का मोर्चा लगा, अकालियां नूं पैंदी हुई मार कुटाई, जिथे सारा देश हिल गया, उत्थे लोग देशों विदेशों तो उस मार कुटाई नूं देखण आए। पंजाब वासी कई सिख जिन्हां दे अगे कदी धर्म का ख्याल भी पैदा नहीं सी होया, वो भी अज धर्म तो कुर्बान होए अगे नूं आ गए, जत्थियां भी शामिल होने लग पे, कुर्बानी दे इस कुंड विच अपनी हुती देण लई तैयार हो गए। फिर सिख ही नहीं, इतिहास ये भी लिखता है कि अनेकों ही गैर सिख परिवारों विचों भी लोग जिहड़े सन वो धार्मिक कुर्बानी देण लई इन्हां मोर्चियां विच शामिल हो गए। हज़ारां बंदे धर्म वाल खिंचे गए। दूर जाण की लोड़ नहीं, हाले 36 साल पुराने इतिहास में पढ़ के देखो। दरबार साहब ते हुए 1984 के फौजी हमले तो समय, उस फौजी हमले तो बाद जदों हुकूमत ये समझदी सी कि सिख खत्म कर दिते गए हैं, सिख कुचल दिते गए हैं, सिखां नूं मार दिता गया है, फिर उस समा भी देखो जदों अक्तूबर विच वेले दी प्रधानमंत्री के कतल तो मौत तो बाद सिखां दा कतलेआम होया, हुकूमत ने यही सोचा सी इन्हां दा सिर फेर दिता गया है, खत्म कर दिता गया है। पर ये बलबले, ये धार्मिक जज्बे, ये धार्मिक जिहड़ियां अंदर विचारां हन, ये मरदियां नहीं, ना ही खत्म हो सकदियां हन। फिर ये तां कलगीधर दा खालसा है, ये तां कोई जुल्म, कोई सितम सानू मिटा सकदा नहीं, सानू झुका सकदा नहीं, क्योंकि अजे तां साडीआं रगां विच कलगीधर दा खून है। ये खून है जो साडे अंदर वसिया होया है। उस हनेरियां विचों भी असीं निकले, और उस हनेरियां दी हालात ये रही कि 1997 तक जदों ये हुकूमत ये समझ बैठी सी कि सिख मुक चुके हैं और रोज़ सिखां दे मुकाबले करके इन्हां नूं मारिया जांदा रहा। ये इतिहास कोई पुराना नहीं है। ये वो लोग हैं जिहड़े धर्म नूं जाणदे भी नहीं सन, धर्म का नामो निशान भी अंदर नहीं सी, पर जो शहीदां दीयां दास्तावां नूं सुणिया, इतिहास नूं सुणिया, जदों नगारे ते चोट वजी ते अपनी कुर्बानी देण नूं अंदर तैयार हो गए, ऐसे बलबले अंदर पैदा होए। इन्हां बलबलों विच पीलियां पग्गां दा हड़ आ गया, दस्तारां सज गईयां, जिन्हां दे केस नहीं सन केस रख ले गए, और ये हालात अंदर पैदा क्यों हुए? अंदर धार्मिक बलबलिਆਂ ने जन्म ले लिया। दूजी किस्म के वो बलबले हुंदे हन जो धार्मिक विश्वास करके, धार्मिक भरोसे करके पैदा होंगे हैं, जिन्हां दे अंदर धार्मिक भरोसा है, उन्हां तरंगां दे कारण इन्हां दा विश्वास होर पक्का हो जाता है। जदों सन 1704 विच शाही फौज ने पहाड़ी राजियां समेत अनंदपुर साहब के द्वारे आके घेरा पा लिया, तो गुरु चरनां दे भौरे सिख सुन के दूरों दूरों गुरु गुरु तो सदके होने लई, कुर्बान होने लई उन्होंने आनंदपुर साहब नूं चाले पा दिते। उन्हां लड़ाइयां विच उगदा होया सितारा भाई कन्हैया जी का नाम साडे चमकदा हुए सितारे का नाम आता है। सिद्धवान सिख होने करके इस दे अंदर गुरु दर तो कुर्बान होने का हुलारा उठिया। सतगुरु जी वालों भाई कन्हैया जी नूं आग्या मिली कि रणभूमि में जाके जख्मियां नूं जल छकाया करो। ज्यों जो निडर होके ये भाई कन्हैया जी गुरु की दसी हुई सेवा नूं करदे, गुरु की दसी हुई कार नूं करदे, गुरु के दसे हुए उपदेश नूं कमाउंदे, इन्हां दे अंदर होर शरधा पक्की हुंदी गई, विश्वास ते भरोसा गुरु प्रति होर बनदा गया, और इन्हां दा गुरबाणी दा विश्वास उकट हुंदा गया। ना कोई बैरी
नहीं बिगाना सगल संग हमको बरियाई। ये जीवन दाता ਦਾ ਗੀਤ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਜ ਪਿਲਾਉਣੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਫੱਟ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ तेरी मेहर ते तेरी बरकत नाल मैनू हुण कोई ओपरा नहीं दिसदा, मैनू हुण कोई बेगाना नहीं दिसदा, मैं किसी सिख या हिंदू मुसलमान नूं पानी नहीं पिलाउंदा। हजूर मैं तां सिर्फ तैनू ते तैनू ही हत्थां वेखदा हां ते तैनू ही पानी पिलाउंदा हां, मैनू हुण तेरे विच ते उहनां विच भी फर्क नज़र नहीं आउंदा। सतगुरु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले नाल लाया ते नाल मलम पट्टी भी दित्ती, कहण लगे ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਲਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰ ਤੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਲਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਲਵਲੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਲਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਹਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਡਾਕ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਾਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ, ਡੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਸੰਸੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਪੱਗ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਵਾਪਸ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਵਲਵਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਰਸਾਤ, ਮੀਂਹ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਲਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਟੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਰਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੱਕੋ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਨ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ, ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਧਾਰ, ਰੰਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਪਿਤਾ ਪਰ ਸਭ ਥਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਾਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ, ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਨੁਕੜਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਵਿਦ ਰੰਗਲਾ, ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਨਿਤ ਰਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਦੇਖ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ, ਪਰਨਵੇ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ, ਕੌਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਵੀਆ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਵਸ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਲਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਰਸੀਆ ਰਸਨ ਰਾਵਨ ਹਾਰਾ, ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ, ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਤਪਸ਼, ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਲੋਆਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਤੱਤੀ ਤੇ ਤਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਤੜਫ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿ, ਤੇ ਦੇਖ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੀਤ ਕਰੇ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਰ ਕੇ ਕਰਤਵ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੀਤ, ਜਿਸ किस करना सो हमरा मीत, मीत हमारा हे प्रवाहा, गुर कृपा ते मुहे असनाहा, मीत हमारा अंतर्जामी, समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी, हम दासे तुम ठाकुर मेरे, हम दासे तुम ठाकुर मेरे। क्या शब्द है, हम दासे तुम ठाकुर मेरे, महान महत नानक प्रभ तेरे। हे मालिका तेरे दास हैं, तू साडा ठाकुर, साडा मालिक है, तेरे तो बिना ते पत्ता नहीं हिलता, जो तू करदा ठीक। लाहनो मैं कहूँ ना दियो, मन मीठ तो हारो कियो, कोई लामा नहीं, कोई गुलामा नहीं, कोई शिकवा नहीं, जो तू कीता मिठा करके मन लिया। कहना सौखा है, पर कोई कह सकता जिहदे अंदर धार्मिक हलारा अंदर भरिया होया, गुरु दे नाल भिजा होया है, गुरु दे नाल मुहब्बत विच है। ते ये हलारे जदों आउंदे ने, कोई होवे जिहदे अंदर एक ते हलारा उठ जाए, वो फिर लोकां दी परवाह नहीं करता, वो लोकां दी मुथाजी नहीं करता, धिर धिर दी कान नहीं करता, किसी दी गुलामी नहीं जे करता, किसी दे दर ते सवाली बन के नहीं जाता, किसी दे दर ते के सवाली बन के नहीं जाता।
ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਦੀ ਜਾਪ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਜਾਪੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਈ ਹੈ, ਢੰਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਪੱਗ ਦਾ ਬੰਦੇਜ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਇਸ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ नवाब जी हमसे दाना पवे नहीं। क्यों नहीं पै सकता? क्योंकि हमको तुमको बोलत इस समय नूं हमको तुमको क्या की गल्लां करते ने, मेरा मजाक उड़ाउंदे ने, मैनूं मखौल करते हैं। अगों नवाब कपूर सिंह जी कहन लगे, भोलिया तूं इन्हां सिखां दीयां मखौल ना समझ, कि जे मेरे वर्गे गरीब नूं नवाब बना सकते हैं, की पता तेरे ते बख्शिश करके तैनूं कौम दा पातशाही बख्श दे। उदों सिखां दा जीवन बड़ा उच्चा सी ते गुरु भाई नवाब कपूर सिंह दे बोल सच होए। जदों 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, मौत तो डरते नहीं, ये तो डर डर मरते। जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर, सतगुरु अपने को बलिहारे छोड़ ना जाई सर पर तारे। ऐसा भरोसा दुख रोग सोग विसरे जब नाम, इन्ना भरोसा सदा नाद जहर गुण गाम। दुख आन जदों तेरा नाम विसर जाता है, बुरा भला कोई ना कहीचे, छोड़ मान हर चरण रेवीजे। अगों की कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार। उस सच्चे दे दरबार ते इन्ना भरोसा बन जाता है, इन्ना बन जाता है। कलगीधर पातशाह जी ने भाई डल्ले की परख करनी सी, ख्याल करना। एक अजिहा कौतक वरतिया इस साबो की तलवंडी दे विच ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਇਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ,
ਤੰਬੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਛੋੜ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹੜੀ ਜੀੜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਨਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕੰਮ ਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਾਰ ਹੈ, ਰਾਹ ਤੱਕਣਾ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕੰਮ ਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਔਰ ਨਾ ਭੀਜੇ ਪੱਗ ਨਾ ਖੀਸੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, बेग मलीजे अपने राम प्यारे। तो कहा जा तू ही उड़ के लिया जा, किते मैनू मेरे प्यारे दा सनेहा तो दे, मेरे प्यारे दा सनेशा तो लिया के दे। इन्नी तरफ इन्ना प्यार। वो तो फिर यो ही कहती है एक घड़ी दिस मुँह को कबू ना भुला दे। ते हुण मेरे को समा बीतदा नहीं, मुकदा नहीं, तेरे दर्शना तो बिना मेरे जीवन की गड्डी नहीं चलती। सतगुरु पातशाह जी ने कमाल की सलाह दी है। ये तड़फ नूं गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने भी बयान किया, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। उस अकाल पुरख वाहिगुरू के दर्शनां दी, उस प्रीतम के प्यार की तड़फ सी। हुण कद मेरी है प्रै तुध भगवंता। एक तड़फ है ये अंदर पैदा हो। गुरु पातशाह जी दे साहिब जी दे जीवन नूं असीं जो झातियां मारदे हां, ये धार्मिक खलारे, धार्मिक बलबले सचमुच जो कहा तो इंसानी जीवन में उच्चा करते हैं। इन्हां तो बिना जिंदगी का स्वाद नहीं आता, जिंदगी का लुत्फ भी नहीं जे आता। इन्हां हुलारियां नूं जीवन के हुलारे जानो, जीवन नूं एक सही सेहत विच लिजाण दे हुलारे समझो। जिथे हुलारदे नहीं उठते उत्थे मुर्दा है नहीं है, उत्थे जीवन नहीं है। ये तो बिरहा है। जिस शरीर में उसकी बिरहा पैदा नहीं हुई, विछोड़े का सल नहीं वजा, वो तो फिर मसान वर्गा है। जिवें मसाणा विच लाशां सड़दियां हैं, उहदे हिरदे च हमेशा तबश ही तबश रहिंदी है। शेख फरीद जी कहते ने बिरहा बिरहा आखिया, बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरहा ना उपजै, सो तन जान मसान। जिथे हुलारे नहीं उठते मसान वर्गे हैं, जिथे प्रेम का तीर नहीं वजदा सचमुच मसान वर्गा है, शमशान भूमि वर्गा है। वो उत्थे जिथे लाशां ही सड़दियां हैं ते उन्हां दी हर इट विचों हमेशा गर्म ते तपश दी हमेशा ही आवाज़ आउंदी है। वो शरीर अंदरों मुरदे हैं, अंदरों शमशान भूमियां हैं जिन्हां दे अंदर गुरु नाल प्रीत ना बने। यह धार्मिक हलारे ना उठे, लख पूजा पाठ कर लीए, लख तीर्थ स्नान कर लीए, जे धार्मिक हलारे लग के पत्थर दिल नरम ना होया, कि पत्थर दिल मोम ना बनया, तो फिर जीवन अजे पूरा है, अजे रुखा है। जिन्ना मर्जी गुरबाणी का पाठ कर लीए, जिन्ना मर्जी असी तीर्थां ते चले जाइए, जिन्ना मर्जी असी पूजा पाठ ते होर दान पुण्य कर लीए,
पर जे सचमुच ये पत्थर दिल नरम नहीं होए, इन्हां अंदर गरीब नूं देख के मन पिघलिया नहीं, लोड़वंद नूं देख के किते साडे असीं मूंह मोड़ लईए, तां फिर समझ लैणा जीवन अजे कोरा है, अजे रुखा है, अंदर हुलारे नहीं वजे। जे रब दी ओह बादशाह उत्थों असीं बहुत दूर हां, कोहां मूल दूर हां, जिथे असीं पहुंचना है। अजे उस रस्ते दे पंध ही नहीं बने। क्यों? अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगाह को कैसे गवे। दसो दी तक पहुंच किवें होएगी? हरि दी दरगाह दे नाल। सुखमणी दी बाणी आपां पढ़दे हां, किवें पहुंच बनेगी, किवें उत्थे बनेगी? क्यों? पहुंच हो ही नहीं सकदी। जिंदगी दे विच ਇਹ ਬਲਬਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਣ। ਦੇਖਿਆ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਆਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਣਘੋਰ, ਟੱਲੀਆਂ ਠਾ 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 ਖੜਕਦੀਆਂ, ਧੂਪ ਤੇ ਦੀਵੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਜਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਅੜਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧੇ ਚੱਟੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ, ਏਡੀ ਲੰਬੀ, ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਵਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਝੁਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਦਬ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਲਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਅਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਿਰਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨਾ ਟਿੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਕ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੀਏ
ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਖਤਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸਵਾਦਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਬਲਬਲੇ ਹੀ ਬਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਏ। ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧੀਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਭਰਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ, ਜਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੌਹ ਸੁਹਾਗਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਹ ਸੁਹਾਗਣ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਚਰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਟੇਕ ਤੇ ਸ਼ੌਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੌਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵ ਉਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕੋ ਹੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਹ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਹਿੱਕ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਜਿਨੀ ਸ਼ਕੀ ਸ਼ੌਹ ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਹੋ ਜੀਓ, ਸੇਵਨ ਮੰਝ ਨਾ ਆਵਨੀ ਉਹ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਧੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਹ ਜੀਓ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁਲੀਅਸ ਇਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਬਲਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਬਲਬਲੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਲਬਲੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਲਬਲਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਦਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਸੁਭਾਅ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਕੀਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।